ناظرین شام 7 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ پاندریٹن علاقس مز اکہ عیالک 5 نفر دم پھٹ سپدن ست جاں بحق گنگلی اوڑی مز نماز جنازہ ادا لوکن ہند بڑ تعداد شرکت پرنم چشمو سپرد لحد پاندریٹن سری نگرس مز پیش آمت واقع سٹھائی افسوسناک لوکن پزِ وند کالس دوران احتیاط ورتن سکینہ یتو وزیر اعظم نریندر مودین جومس مز ریل ڈویژن قائم کرنس تلمت دس جومس مز امہ حوالہ تقریب ایل جی منوج سنہا عمر عبداللہ تو ریل محکمہ کیو ذمہ دارو تقریب مز شرکت وزیر صحت سکینہ یتو سن جنوبی کشیر ہندین ضلع پلووم شپیاں کۄلگوم تو اننت ناگک دورٕ افسرن ست میٹنگن ہند سنز عام لوکن راحت واتناونس پہ دن آمت افسرن زور تو درس ملکس سان آواز جموں کشیر مز تہ گرو پورب تہوار مذہبی جوش جذبہ عقیدت تو احترام سان مناون گردوارن مز وسد رس کیرتن تو لنگرن ہند اہتمام امن امان تو بھائی چار باپت خصوصی منگمہ تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودین یہ آز ویڈیو کانفرنس ذریعہ ملک کن کیان حصن مز ریل پروجیکٹن ہز کن کن لاگنس علاوہ کیان پروجیکٹن دس تل تچ جومس مز آز ریل ڈویژن قائم کرنس دس تلنہ آمت یتھ دوران جومس مز تقریب ہند سنز کرنا آو تقریب مز یہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ ایل جی منوج سنہا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تو عوامی نمائندو علاوہ ریل محکمہ کیو ذمہ دارو شرکت کر تچ ایل جی منوج سنہان ونمت زی قدم تلنے ست یہ سیاحتس پوچھر دنس تو عام لوکن راحت واتناونس مز آسانی سپدت تت وات تاجر پیش لوکن تہ سٹھائی راحت یہ ریلوے لائن کا ادگھاٹن ماننی پردھان منتری جی کریں اس کے پہلے جموں کشمیر کو ایک بڑے لکشیہ طے کرنے اور اسے ساکار کرنے کے لیے یہ جو ریلوے ڈویژن ہے یہ بہت مدد کرے گا آج پورے دیش میں سودیسی انجینئرنگ چھمتا کے پرتیک ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل لنک کی چرچا ہو رہی اور اس میں دنیا کے سب سے اونچے ریلوے برج جو چناب ندی پر چناب برج کے نام سے جانا جا رہا ہے اور ہمارے دیش کے پہلے کیبل آدھارت ریلوے برج انجی برج کی اپلبدھیوں کو پورے دیش میں آج سراہا جا رہا ہے یہ نشچت روپ سے جموں کشمیر کے لیے گورو کا وشے ہے اس پریوجنا پروجیکٹ کے دوارا بھارت کا مکٹ مڑی نہ صرف راشٹریہ ریل نیٹ ورک سے جڑے گا بلکہ جموں کشمیر کے 1 کروڑ 40 لاکھ ناگرکوں کے اجول بھوشیہ کے ساتھ ساتھ آرتھک آتم نربھرتا کا ایک نیا یگ بھی پرارمبھ ہوگا سوابھاوک روپ سے اس کے کارن روزگار کے اوسر بڑھیں گے جموں کشمیر کی ارتھ ویوستھا اور خاص طور سے جموں شہر کی ارتھ ویوستھا بڑھے گی اور نشچت روپ سے پریٹکوں کو بھی ایک بڑی سویدھا اپلبدھ ہوگی ارتھ ویوستھا کی پرگتی کے مہتوپورن سنسادھن کے روپ میں یہ سب کام کریں گے ایک بات میں اتر ریلوے کے مہاپربندھک سے کہنا چاہوں گا میری اپیکشا ہوگی کہ جس طرح سے ماننی پردھان منتری جی کی نئی اودیوگک اسکیم کے کارن خاص طور سے جموں کشمیر میں اودیوگیکیکرن انڈسٹریلائزیشن ہوا ہے اس میں جموں سانبا اور کٹھوا ایک طرح سے انڈسٹریل ہب کے روپ میں ابھرے ہیں ریلوے کا کوئی بھی پرائیویٹ فریٹ ٹرمینل ابھی نہیں بنا مجھے لگتا ہے کہ اس کو ریلوے کو سروچ پراتھمکتا پر
या तो रेलवे खुद बनावे, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो रेलवे की PSU है। मैंने रेल मंत्री जी को कहा है, मुझे लगता है अब इसकी सख्त ज़रूरत है ताकि यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के उद्योगपतियों का माल देश के किसी कोने में सुविधापूर्वक जल्द समय में। यपर उमर अब्दुल्ला ने अत मौके पे वोनमुत जम्मू कश्मीर मज रेल कनेक्टिविटी तो रोड कनेक्टिविटी बढ़ावनस मज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़ाती तौर कोशिश करान यम बापत तिम तिहुंद दिल से शुक्रिया अदा करान छे। ये इत्तेफाक की बात है और मेरे लिए ज़ाती तौर खुशकिस्मती कि पहली हुकूमत जो मेरी रही उसमें शायद आखिरी बड़ा प्रोग्राम जो मेरा था इलेक्शन से पहले, और इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम दोनों रेलवे से जुड़े हुए। आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीजन का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित। जम्मू रेल डिवीजन की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से रेल की ने अपनी शुरुआत जम्मू में की तब से लेके आज तक, चाहे पार्लियामेंट में, असेंबली के जरिए, हुकूमत के जरिए, चुने हुए नुमाइंदों के जरिए, अफसरों के जरिए बार बार ये मांग की गई थी कि जम्मू को जो अब अपना रेल डिवीजन जो है मिल जाना चाहिए। और आज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और रेल मंत्री जनाब वैष्णव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री साहब के हाथों इस रेल डिवीजन का जो है शुभारंभ होगा। इस रेल डिवीजन की अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो कुछ दिनों में उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर और कटरा को जो है पूरी तरह से रेल से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ इस रेल के नेटवर्क को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, चाहे रजौरी पुंछ के हवाले से जम्मू में या कश्मीर में बारामूला को कुपवारा के साथ और बाकी जगहों के साथ जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, वो अब इस डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। इस डिवीजन के यहाँ होने से उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों का इस प्रोजेक्ट से लेना देना होगा, जिन लोगों के जमीनों के जरिए से ये प्रोजेक्ट जाएगा, उनके साथ तालमेल बनाए रखना ज्यादा आसान होगा, उनके साथ मशवरा करना ज्यादा आसान होगा, उन्हें तरक्की में शामिल करना जो है ज्यादा आसान होगा। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रेल के जरिए से हो, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज ये जम्मू का रेल डिवीजन है, चाहे वो सड़कों के जरिए से हो, जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जो है तेजी से किया जा रहा है, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे को 4 लेन मुकम्मल करने में जो तेजी से काम मुकम्मल किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ टनल के जरिए, जेड मोड टनल और जोजिला टनल के जरिए, और जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम तेजी से हो रहा है। जम्मू पे तो काम शुरू हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर पे भी काम जल्दी से शुरू होगा। इन सब चीजों का यही फायदा हमें होगा कि जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने में हमें और ज्यादा आसानी होगी, और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों पे जो है जल्दी काम मुकम्मल होगा। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर के लोग श्रीनगर किस पांद्रेटन इलाकस मज ये रात शाम पत गिंगल ओडी हिंद रोजन वल अके अयालक 5 नफर दम पट सपदन सत जांबाग सपद तत आज गिंगल ओडी मज तिहुंद नमाज जनाजा अदा करना आमुत यथ मज ओडी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतन लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर यम पत तिम सुपर्द लहद करना आये। जांबाग सपदमतन शख्सन हिंद शिनाखत एजाज अहमद भट्ट, तहज घरवाजिन सलीमा बेगम, 3 वरिश रीबा, 18 रेतन हिंज हमजा तो 58 दोन हिंदिस इनफान सिंध रंग कर आमज। यह कत बावन लायक वंद कालस दौरान वादी मज लूको तरफ गैस बुखारन तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेटन
غیر ضروری استعمال کرنے یم سۭتۍ حادثہ پیش تو ماہرو طرف لوکن ون آمت تم گھن یمن چیزن ہند صحیح استعمال کریں یت زن یہ واقع برہ کن پیش ین پوری رات نہیں سوتے جی پوری رات خدا دی قسم سنیں گا میں صبح 6 بجے کی طرف فاروق صاحب فون سنیں گا پھر ادھر It's very unfortunate incidents اور ہمارے تحصیل اوڑی میں اس قسم کا سانحہ آج تک نہیں ہوا ہے جب ایک ہی فیملی کے 5 فیملی ممبرس اور وائپڈ آؤٹ. شام کو رات کو پتہ چلا وہ بھی تھرو آپ لوگوں کے چینل سے میڈیا سے ہی پتہ چلا کہ ایک واقعہ سری نگر میں ہوا ہے. تو ہمیں کوئی یہ نہیں تھا افسوس ظاہر کر رہے تھے کہ ایک ہی فیملی کے. اور پھر مجھے سری نگر سے فون آنا شروع ہو کہ میں اوڑی میں ہی تھا اور سننے میں آیا گنگل سے یہ میرا ماتا مال ہے یہ میرا نانے حال ہے. پھر میں نے جب فون لانے شروع کر دیے آئی جی صاحب سے ایس ایس پی صاحب سے ڈی ایم سے تو وہاں سے پتہ چلا کہ ہماری گنگل کی ہی فیملی ہے اور یہ پچھلی رات کو جو ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کیونکہ اس کی 28 سال کی چھوٹی سی نانے حال بچی تھی 2 اور بیٹے تھے ایک 18 مہینے کا 28 دن کی تھی اور ایک بیٹا 18 مہینے کا ہے ایک 24 کا تھا اور میاں بیوی تھے. یہ بچہ جو ہے ہمارا یہ شیف تھا گرینڈ پیلس میں. احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے گھر والوں کو خاص کر کے جس کمرے میں چھوٹے بچے سو رہے ہوں وہاں تو اس قدر احتیاط کریں کہ بخاری جلانے کے بعد وینٹیلیشن کا لازمی طور پر کوئی نہ کوئی نظم رہنا چاہیے. ہاں اور اچانک اپنے حماموں سے اٹھ کر کے باہر نہ گھومیں. سردی کا زمانہ ہے بہت کڑاکے دار سردی پڑ رہی ہے. اچانک اٹھ کر کے باہر نہ جائیں. جو حضرات سن رہے ہیں کم سے کم انہیں اس چیز کا تو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے اچانک اٹھ کر کے باہر نہ جائیں. کانگڑی کا کم سے کم استعمال کریں. گیس بخاری کا کم سے کم استعمال کریں. اگر استعمال کر رہے ہوں تو ہوا کے آنے جانے کا کوئی نظم لازمی طور پر رہنا چاہیے. یہ جو اپنے اتنا بڑا سارا حادثہ ہوا ہے ساری کشمیر اس وقت سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے. ساری کشمیر جس نے بھی سنا وہ پریشان حال ہے. معصوم 3 بچے ہیں اور اس کی اعجاز احمد اور اس کی اہلیہ. یہ تو بہت بڑا غم ہے نا بہت بڑا صدمہ ہے ہم سارے علاقوں کے لیے خاص طور سے اور پوری کشمیر اس صدمے میں ڈوبی ہوئی ہے. کاش کہ تھوڑی سی احتیاط کی جاتی. اب مبارک خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. ضلع ترقیاتی کمشنر ورمل پاندریٹن معاملس حوالہ کت کران وونمت ضلع انتظامیہ طرف متاثرہ عیال باپت ریلیف دن قدم تلنے آمت تو متاثرہ عیالس بھرپور مدد کرنے. جو پنڈریٹھان میں جو 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی جو گنگل سے تھے ان سب کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں آلریڈی ریڈ کراس سے 50,000 روپے انٹرم ریلیف سینکشن بھی کر دیا ہے. اس کے بعد جیسے وہ باڈیز آئیں گے جو فارمیلٹیز ہوں گے جو باقی کا معاوضہ ہے وہ بھی دیا جائے گا. انفیکٹ وہ جو باڈیز ہیں آلریڈی شری نگر سے چل چکی ہیں ان کے گاؤں کے لیے. اور سری نگر کس پاندریٹن علاقہ مز یہ رات شام پت اکہ عیالک 5 نفر دم پٹ سپدن ست جاں باغ سپد یت مز 3 شر تہ شامل تت وزیر صحت سکینہ یتون معاملس حوالہ افسوسک اظہار کران وونمت لوکن پزِ سفوکیشنس حوالہ خاص خیال تھاون یت زن یہ واقع برہ کن پیش ین. منسٹر کیا کرے گا یہ تو ایک بدقسمتی کا انسیڈنٹ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک گھر کے 5 فرد جو بیچارے جن کو سفوکیشن کی وجہ سے جن کی موت ہو گئی. میں تو لوگوں سے گزارش کرتی ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ گھروں میں وینٹیلیشن کمروں میں جب بیٹھے وینٹیلیشن رکھنے کی کوشش کرے. اور یہ گیس بخاری جو رکھتے ہیں گھروں میں اندر پھر کھڑکیاں بند کرتے دروازے بند کرتے ہیں اس سے کافی جو اندر جو ہے آکسیجن وہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سفوکیشن میں انسان کی موت ہو جاتی ہے. اس کے لیے پریکاشنز کی ضرورت ہے وہ لوگوں کو خود لینے پڑیں گے اور لوگوں کو اس کے لیے مجھے لگتا ہے خود سمجھنا چاہیے. وینٹیلیشن کمروں کے اندر بہت. وزیر صحت سکینہ یتون آز ضلع شپینک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامیہ دویم افسر تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یہ تمو مختلف محکمن ہند کامہ کارک جٲیزٕ ہیوٚت تتہِ تمو افسرن وونمت تم گژھن فرٲیض ژُکہِ سان انجام دِنۍ یُتھ زن عام لوکن ونٛدٕ کالس دوران کُنہِ قٕسمٕکۍ مُشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن. تو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فرق تو ہے کافی کچھ اکاؤنٹیبلٹی جس کی کمی تھی آج وہ لگ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. ڈاکٹرز ہو چاہے ان کا پیرامیڈیکل سٹاف ہو جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں ہمارے اپنے بھائی ہیں قابل ڈاکٹرز ہیں لیکن
मैंने बार बार कहा है, आज फिर कहूंगी कि पेशेंट केयर में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जहां तक पेशेंट की बात होगी, जितने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी उसके मुताबिक पेशेंटों को केयर करना चाहिए। और जो मेडिसिन हॉस्पिटलों में मिलनी चाहिए, जो अवेलेबिलिटी है, लगभग सारे मेडिसिन हॉस्पिटलों में अवेलेबल होते हैं, वो बीमारों को वहां पे मिल जाने चाहिए। बाकी यहाँ आने का मकसद था आज, क्योंकि बर्फबारी हुई है। पहले हम पुलवामा गए, आज यहाँ शुपयान आए हुए हैं। अभी मेरे साथी दो ऑनरेबल एमएलए साहब, एमएलए जानपोरा, एमएलए राजपोरा, मोहिद्दीन साहब और शौकत साहब, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, डीसी साहब, उनसे मेरी बात हुई, मीटिंग हुई पहले, ताकि पहले उनसे जानकारी ली कि डिस्ट्रिक्ट में रोड कनेक्टिविटी कितनी हुई है अभी तक, पावर सेक्टर में कितना जो है। काबीना वजीर जावेद अहमद डारन आज जिले कुपवार दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा वजीर आला सिंध मशीर नासिर असलम वानी तो मौजूद दौरस दौरान ये जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवार सिंधिस दफ्तरस मज मीटिंग हुंद सज कर आव, यथ मज अवामी नुमाइंदो अलाव इंतजामी के अफसरों शिरकत कर तत मीटिंग दौरान काम कारुक जायजा हेना आमुत। ये जन अत मौकस पे अफसरन वन आव तिम गन वंदकाल नजर तल थवित फरज चुकसान अंजाम दिन युत जन आम लूकन मुश्किल व्यतरन पेन। ये जन काबीना वजीरन वोन ज लूकन हिंद मसलन जरान सवाल सरकार संजीद युत जन आम लूकन राहत वाते। मौसम खराब था और हम इस ज़मीन में यहाँ आए थे कि देखने के लिए कि कैसी तैयारी है, और माशाल्लाह सारी चीज़ें प्लेस में है। बिजली का निज़ाम बेहतर है और रोड कनेक्टिविटी जो है बहुत हद तक बहाल हुई है। इस सिलसिले में हमारी बात भी हुई थी और हमने कम्युनिकेट भी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर हमारे आरडीडी के हैं, उनसे बात भी की है। और मेरे ख्याल से इस महीने या अगले महीने कोशिश हमारी होगी कि हम पर्सनली उनसे मिलें और दरख्वास्त करेंगे जो लाइबिलिटी है 16-17 की, और वो भी, और जो दूसरी लाइबिलिटी भी बनी है मटेरियल के हवाले से, उसका कुछ अजाला हो जाए। कहीं ऐसी कोई कमी नहीं है, या मतलब कहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कहीं होगा जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ है, जैसे यहाँ पर साधना टॉप है, इसी तरह ये करालपुरा साइड में कहीं कहीं है। बाकी मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज ठीक ही। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि वीडियोज़ की बहुत सारी असामियाँ जो खाली है, अगले कुछ दिनों में आप पाएंगे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर भी खाली असामियाँ हैं, खाली पर हमारी जो ऑफिसर्स नहीं है, उनको हम पूरा करेंगे। और इतना भी मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वादी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये आवार होनो तरफ लूकन मज खौफ दहशत पैदा कोर्मुत, तत बडगमिस मज तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये अत आवार होनो तरफ 18 खोत ज्यादा लोग जख्मी कर। जख्मी लूक ये इलाज मालज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आई, ताहम जख्मी मजीद इलाज मालज बापत श्रीनगर मुंतकिल करना आमुद। ये जन मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आई इथन मामलन पे रोट लागनस हवाले गचन संजीदा कदम तुलने यीन युत जन आम लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यीन। आधा घंटा पहले यहाँ 17 पेशेंट्स आ गए डॉग बाइट के, वो हमने सारे मैनेज यहाँ कर लिए। जो भी हमारे पास फैसिलिटीज थे, ARV, टेटनस एंड इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है। सबको ARV दे दिया गया, टेटनस दे दिया गया, और 4 पेशेंट्स को हमने इम्यूनोग्लोबिन दे दिया। लेकिन उनमें से एक पेशेंट उसको हमने रेफर कर दिया फॉर सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन के लिए, फॉर प्लास्टिक सर्जरी के लिए। नहीं, चैलेंज की ये बात है कि जो ये डॉग बाइट्स आते हैं तो ऑलरेडी वो पैनिक में होते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनमें से एक की जो इंजरी थी वो थोड़ी सीवियर थी, उसको हमने सुपर स्पेशलिटी, बाकी सारे स्टेबल है और वो है मैनेज देम ऑल हियर। नाज़रीन, इस खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।